Okay, good evening everyone. Praise the Lord. Greetings in Jesus' name. The Bible says in Psalms 115, verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. There is a breath in the keyboard. There is a breath in every instrument. There is a breath in our hearts. Amen. So let's beat for Jesus. Let's glorify Him. Let's worship Him this evening. So as we start our service, I request Satyaka to please come forward and lead us in a time of prayer. Let's all just agree together. Let us all pray. Loving, gracious, and Father, I thank you, I glorify you, Father, for this wonderful time that you have given us, Lord. I thank you, Lord, that you have protected us with your grace and mercy and with your abundant love, Lord. Father, you have protected each and every one of us throughout the last week, Lord, and brought us all together, Lord Savior, in this place to worship Thee, to glorify Thee, to honor Thee, Lord. Yes, Lord, you deserve the glory, honor, and the praises, Lord. We thank you, we glorify you for bringing all of us together, Lord Savior. Those who have yet to come, Lord Savior, please bring them early, Lord, so that together we all may praise you and worship you with one heart and one mind, Lord. I thank you and glorify you, Lord. As we start our service, Lord Savior, Father, bless the worship team, Lord Savior. Bless all the instruments, Lord Savior. Let everything be under your control, Lord Father. The weather, Lord, and the singing, Lord Savior, the worship, Lord Father, let each and everything be under your control, Lord Savior. Father, as we hear thy word also, Savior, bless Surya and anointing with double portion of anointing, Lord. As we hear thy word, Lord Savior, give each and every one of us the heart and the ears to hear thy word, Lord Savior, and walk according to it, Lord. Father, I thank you, I glorify you once again for giving us this privilege and opportunity, Lord Father, and I commit each and every one of us into your hands, Lord. You know our hearts, Lord. You know our desires, Lord Savior. You know each and everything about each and every one of us, Lord Father. Lord, lead us and guide us according to your will, Savior, and strengthen us, Lord, so that we may glorify thy name and work in thy kingdom, Lord Savior, and be a blessing to many more people around us, Lord. I thank you, I glorify you once again, Lord, and I ask all these things in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, God, for a wonderful prayer. Now it's time for praising God and magnifying God. So my request, the worship team to please come forward and lead us in a time of worship. మనందరం కూడా దేవుని కనపరుస్తుండగా మరి దేవుడు స్తుతిస్తాం బట్టి కలిసి దేవుని పాటలతో మరి చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని ఆనందిద్దాము.
మహిమకరమైన నామం నీ నామము తండ్రి. స్తుతింపదగినది దేవ, కొనియాడబడినది నీ నామము యేసయ్య. మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించి ఘనపరిచేటువంటి వాక్యాన్ని ప్రభువా దీనమైన మాకు ఈ దినమందు మీరు ఇచ్చినందుకే నీకే వందనాలు యేసయ్య. మా కొండ, మా కోట, మా సమస్తము అయిన దేవా నీకే స్తోత్రములు యేసయ్య. నీకే వందనాలు దేవా, నీకే స్తోత్రములు తండ్రి. పరిశుద్ధుడా నీకే స్తోత్రములు రాజా. హల్లెలూయా. వి ప్రైజ్ యు ఫాదర్. మీకే స్తోత్రము చెల్లించదము తండ్రి మా యేసుదేవా. మీరు మా జీవితాల్లో చేసిన మేలును తలంచుకొని ప్రభువా నిన్ను స్తుతించి గణపరిచేటువంటి వాక్యాన్ని ఇక్కడ కూడిన అందరికీ ఇచ్చినందుకే స్తోత్రం యేసయ్య. ఆయన మన జీవితాల్లో చేసిన ప్రతి ఒక్క మేలు తలంచుకుంటూ మరి ఆయన అందరం కలిసి స్తుతిస్తూ గానములు పాడాలి. హల్లెలూయా. Thank you.
గాడ్ విత్ us అంటే దేవుడు మనకి తోడుగా ఉన్నాడు. ఇమ్మానుయేలు దేవ అంటే ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడుగా ఉండే దేవుడు అని చెప్పేసి మరి మనకి ఎల్లప్పుడూ మన కుటుంబానికి ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉంటానని మాట ఇచ్చిన దేవుడు అండి. ఆ దేవుని నామమును మహిమపరచుకుంటూ ఈ పాట పాడుకుంటూ ముందుకు చెప్పండి నాట్యం ఆడుతుంది దేవుడి మనందరం Nagamuri Nama
రాకముందు ఈ ఇమానియల్ అనే పదము మానవులకు తెలియదు. ఒకవేళ తెలిసినా సరే ఇది మానవులకి అప్లికేబుల్ కాదు. ఎందుకంటే గాడ్ వాస్ విత్ అస్ వెన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్. సో మనము ఈ ఈ ఈ పాట మనం ఫస్ట్ టైం పాడుతున్నాము. బట్ లెట్స్ ట్రై టు సింగ్. మనం అందరం కలిసి పాడడానికి ట్రై చేద్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ లైన్స్ వచ్చేదా? యా, తెలుగు సాంగ్ వెరీ సింపుల్. ఇమ్మానుయేలు దేవా, ఒకసారి వినిపించండి. ఇమ్మానుయేలు దేవా, ఇమ్మానుయేలు దేవా, ఇహ పరములకు రాజా, ఇహ పరములకు రాజా. ఇమ్మానుయేలు దేవా, ఇమ్మానుయేలు దేవా, ఇహ పరములకు రాజా, ఇహ పరములకు రాజా. సన్నతించి కీర్తించేదం, సన్నుతించి కీర్తించేదము, సతకము నీ నామము, సకతము నీ నామము. సన్నతించి కీర్తించేదం, సన్నుతించి కీర్తించేదము, సకతము నీ నామము. సకతము నీ నామము. ఈజీ ఉంది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హల్లెలూయా, ఆరాధ్యుడా, హల్లెలూయా, స్తుతిపాత్రుడా, హల్లెలూయా, అభిషక్తుడా, హల్లెలూయా, అభివందన. సింపుల్ ఉంది కదా. ఈ పదాలు కూడా మనకు అన్ని తెలిసిన పదాలు. సో లెట్స్ సింగ్ దిస్ సాంగ్. దయచేసి మీరు కూర్చుని పాడదానికి సాగుతాము. ఆయన పాదముల చింద చేరి మరి ఆసక్తితో మరి ఆయన సన్నిధించి స్తుతించి పాడడం అనేది ఎంతో మనకి భాగ్యం అండి. ఆయన చేసిన ప్రతి ఒక్క శక్తి కార్యము మనం తలంచినామండి. మరి మన హృదయంలో మరి ఆయన చేసిన కార్యాలను తలంచుకుంటే ఎంత సంతోషం కలుగుతుందంటే మన జీవితంలో మరి మనకు ఎన్ని స్తుతిగానాలు ఆయన ముందు పాడినా మరి ఆయనకి ఏది కూడా మనం రుణం తీర్చుకోవాలండి. కేవలం ఆయన స్తుతిగానాలతో మరి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ మరి ఆయన చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యములను స్మరించుకుంటూ ఆయన స్తుతించి ఆరాధించడం తప్ప మనం చేయగలిగేది ఏమి లేదండి. సమయంలో ప్రియుడా నీ యేసు నీ ప్రేమ నీ పాదముల చెంది చేయాలి పాట పాడుకుంటూ దేవుని నామమున మహిమపడతాం. ప్రేమ పాదముల చేరి నెమ్మది నెమ్మది ప్రేమ పాదముల చేరి నెమ్మది నెమ్మది ఆశక్తితో నిన్ను
తలచి మా హృదయం ఎంతో వరకు యేసయ్యా బలి అయిన గొర్రె పిల్లగా ప్రభు మా పాపములన్నిటినీ ప్రభుగా తండ్రి మోసిన మా దేవా నీకే స్తోత్రము తండ్రి. మీ పరిశుద్ధ రక్తము మా కొరకే కార్చిన దేవా నీకే స్తోత్రము తండ్రి. మీ రక్షణను ప్రభు మాకు ఇచ్చిన రక్షణను ప్రభు మీ సన్నిధిలో ప్రభు కాపాడుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు దయచి మనం పెట్టుకొచ్చినాము తండ్రి. ఎన్ని ఇక్కట్లు వచ్చినా తండ్రి, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా తండ్రి ప్రభు మీ రక్షణ పాత్రను చేత పట్టుకొని ప్రభు మీ సన్నిధానముకు ప్రభు నిలబడేటువంటి సాక్షిగా నిలబడేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రభు మాకందరికీ దయచి మనం పెట్టుకొచ్చున్నాము తండ్రి. నా యేసు స్వామి నీకే వందనాలు దేవా. మా సమస్తాన్ని ప్రభు తండ్రి నీకు చెల్లించుకొచ్చున్నాము తండ్రి. నీ సన్నిధిలో మమ్మల్ని సమర్పించుకొని ప్రభు నీ సాక్షిగా నిలబడేటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు దయచి మనం పెట్టుకొచ్చున్నాము రాజా. నీకే వందనాలు యేసయ్యా, నీకే స్తోత్రమే తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి ఇక్కడ కూడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఈ సమయంలో మీ ప్రార్థన ఏమైతే ఉండాలండి మాకైతే మన సమస్తము ఆయన సన్నిధానంలో సమర్పించి ఆయన చిత్తానుసారంగా మన జీవితాలు ఉండాలంటే మన జీవితాన్ని మన తలంపుని సమస్తాన్ని ఆయనకు సమర్పించుకుందామండి. హల్లెలూయా. మీ సన్నిధిలో తండ్రి ఆశతో జీవిస్తున్నాము తండ్రి. నా యేసు
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. దేవుని నామముకి మహిమ కలుగును గాక. So wonderful weather. Amen. We are all surrounded by rains. That is a good sign. The heat is gone. So please, I request you to please welcome. We want to just welcome everyone in Jesus' name. So మీ యొక్క పొరుగు వారిని అభినందించండి. Just say good evening and praise the Lord. You can just, if you are unknown to your friends, you can actually introduce yourself to them. And may God bless you. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మరి before we go into the time of announcements, we will go into the time of prayer అండి. మరి కొంతమంది సంఘంలో మరి అదేవిధంగా ప్రేయర్ గ్రూప్లో మరి ప్రతి ఉదయము 6 to 7 ప్రేయర్ గ్రూప్ కొంతమంది ఆంధ్ర నుంచి జాయిన్ అవుతారు, కొంతమంది మరి చెన్నై నుంచి జాయిన్ అవుతారు. వీ హ్యావ్ సపరేట్ ప్రేయర్ గ్రూప్ అనమాట. సో అందులో కొంతమంది మరి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు, అదేవిధంగా కొంతమంది చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. అండ్ అదేవిధంగా మరి కుటుంబాల గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. అదేవిధంగా మరి దేవుడు ఎంతోమంది మరి కుటుంబంలో చూసినట్లయితే మరి ఒకరే అంటే భర్త రక్షణలో లేదు, భార్య రక్షణలో ఉన్నారు. అదేవిధంగా భార్య రక్షణలో లేదు, భర్త రక్షణలో ఉన్నారు. అలాంటి కుటుంబాలు ఎంతోమంది ఉన్నారు. అండ్ వీ వాంట్ జస్ట్ ప్రే అట్ దిస్ టైం మన కుటుంబం గురించి, అదేవిధంగా మరి మన పిల్లల గురించి. నేను నా ఇల్లు అందరం కూడా యెహోవాని సేవిస్తారు అని రాయబడి ఉంది. మరి చూసినట్లయితే మరి చాలా మటుకు సండే ఈవినింగ్ అంటే పార్టీ టైం లాగా, అవునా? సండే ఈవినింగ్ అంటే బయటికి ఫ్రెండ్స్తో అలా మనం వెళ్ళిపోయే ఆస్కారం ఉంటుంది. కానీ మనము దేవుని సన్నిధిలో శ్రేష్టమైనది మనం ఎన్నుకున్నాం కాబట్టి మనము వీఆర్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్. ఏమన్? సో వీ విల్ ప్రే అట్ దిస్ టైమ్ దట్ వీ విల్ మనము మన కుటుంబం కూడా కలిసి దేవుని ఆరాధించాలని ఆ కుటుంబంలో మనము ప్రార్థన చేస్తాము. సిస్టర్ ఐ రిక్వెస్ట్ యు టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ లీడ్ us in a time of prayer. దయచేసి మనమందరం కూడా ప్రార్థనలో ఏకీభవిద్దాము. మన కుటుంబం రక్షణ రావాలి. హల్లెలూయా. సో ఈ యొక్క ప్రార్థనలన్నీ కూడా మరి దేవునికి సమర్పిద్దాము. లెట్స్ బిలీవింగ్ దట్ గాడ్ విల్ డు అ మిరకల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. హల్లెలూయా. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మహాపరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తుంది మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ శ్రేష్టమైన అతి ఘనమైన నామమునకు దేవ లెక్కలేని కృతజ్ఞత స్తుతులు స్తోత్రములు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాము. మా జీవితాల్లో తండ్రి మీరు చేస్తున్న అద్భుతకరమైన కార్యముల కొరకై ఆశ్చర్యకరమైన క్రియల కొరకై మీకు కృతజ్ఞత స్తుతులు స్తోత్రములు వందనములు తండ్రి. వేపులలో నీ వంటి వాడము, పరిశుద్ధత బట్టి మహనీయుడు, స్తుతి కీర్తనల బట్టి పూజడము, అద్భుతములు చేయవాడు, మహోన్నతుడు మహానయుడు దేవా మీకే వందనాలు 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 స్తుతులు స్తోత్రములు తండ్రి. దేవా ఈ సాయంకాల సమయంలో తండ్రి సమయంలో తండ్రి నేను ప్రార్థన చేయడానికి వాక్యం తండ్రి నేను ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోగలగడానికి తండ్రి నేను మీరు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన తండ్రి నేను సమయాన్ని బట్టి దేవుడు మీకే వందనాలు కృతజ్ఞత స్తుతులు స్తోత్రములు వందనాలు తండ్రి. ఆది నుంచి అంతము వరకు సమస్తము సృష్టించిన సర్వము ఎరిగిన దేవ మీకే వందనాలు 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 తండ్రి. సర్వోన్నతుడు, సర్వ సంపూర్ణుడు, సర్వాధికారి, సర్వాన్ని సృష్టించిన వాడికి దేవ మీకే వందనాలు 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 తండ్రి. నాయన పరిశుద్ధుడు 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 అని కొనియాడబడి ఉన్న మహనీయుడు, తేజమునయుడు, అద్వితీయ సత్య దేవుడు, ఆది సంపూర్ణుడు, ఉన్నవాడు అనువాడము నైన దేవ మీకే వందనాలు వందనాలు వందనాలు. శత్రువు వేషం కట్టుకున్న అగ్నిలో వేసినప్పుడు దేవం మరి 4 వ్యక్తులు నడిచిన దేవా మీకే వందనాలు. మరి ధాన్యాలను సింహపు నోటిలో వేసినప్పుడు తండ్రి నేను ఆ క్రూర మృగముల నుండి దేవం కాపాడిన దేవం మీకే వందనాలు వందనాలు. మరి ఇలా ఎన్నెన్నో అద్భుత క్రియలు ఆశ్చర్యకరమైన కార్యములు మాయడలు చేసిన దేవం మీకే వందనాలు తండ్రి. నేను ఇప్పుడు తండ్రి నేను సమయంలో కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి పేరు పేరు నాకు ప్రార్థిస్తున్నాను. నేను భగవంతులు రక్త సంబంధికులు ఇరుగురు ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను. దేవ సహాయాన్ని దయచేయండి. దేవు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి మరి శరణు వచ్చి ఉన్నారు. దేవు ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన ఆలోచించండి, అంగీకరించండి. నేను ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి నేను లోకానుసారమైన ఆలోచనలు మార్పులు కాదు కానీ దేవు వాక్యానుసారంగా తండ్రి నేను మరి ప్రతి ఒక్కరు నడిచినాను మీరే సహాయాన్ని దయచేయండి. నేను చేసే ప్రతి పనిలో ప్రతి క్రియలను ప్రతి ఆలోచనలను ప్రతి తలంపులను మీరు మతోడు ఉన్నది. నేను మరి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఎంతోమంది ఉన్నారు తండ్రి. నేను అందరినీ కూడా తండ్రి నేను నడినైతే మొదలకు నడినాల వరకు మీ హస్తములతో తండ్రి మీ రక్తంతో ప్రోక్షించి యేసు నామములో నేను మరి ప్రతి ఒక్కరికి స్వస్థత కలుగునుగా. అయినా మరి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్న వారు ఉన్నారు,
వారి చేతి పని స్థిరపరచబడును కాక, వారి యొక్క చేతులు కష్టవంచితం ఆశీర్వదించబడును కాక. దేవా ఇదిగో తండ్రి, నేను చదువుకుంటున్న బిడ్డలు ఉన్నారని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారికి మంచి తెలివిని, జ్ఞానాన్ని, జ్ఞాపక శక్తిని దయచేసుకుని మంచి భవిష్యత్తుని బట్టి దేవా మీకే వందనాలు ఉన్నాయి. దేవా మీకు తండ్రి, ప్రతి ఒక్కరిని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దేవాలయానికి నమస్కారం చూడు. ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. అలాగే రక్షణ మారవలసిన వారికి ఎంతో మంది ఉన్నారని ప్రతి ఒక్కరికి హృదయాలని మీ పట్టు తిప్పుకోవాలని, ఏ ఆత్మ కూడా తండ్రి పట్టుకోవడానికి వీళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని పంపించాలని. దేవ సమయం ఎంతో తక్కువ తండ్రి, ఈ వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవ. ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను మాట్లాడండి. ఏవైతే ప్రార్థన చేయలేదు, సమస్త కార్యములను చేయవాడు నేను సృష్టికర్తలు ఆధారపు కూడా మీకే స్తోత్రంలో చెల్లించుకోండి. చిన్న ప్రార్థనలు సమీపంలో చేర్చుకుంటాను. ఏ సమయ పరిశుభ్రాన్ని అడిగి ప్రార్థించి వేడుకొచ్చేవాడు. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ ఫర్ ద ప్రేయర్. అందరూ దీవింపబడ్డారండి. హల్లెలూయా గట్టి చెప్పండి. హల్లెలూయా. మరి ఇంకొకసారి మరి వర్షిప్తో మీకు రియలీ రిజ్యూనేట్ పవర్ వచ్చింది అంటే ఇంకోసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. థ్యాంక్ యూ వర్షిప్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ వర్షిప్. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను మన వర్షిప్ ఈజ్ స్పెషల్ అని. సో టీమ్ ఈజ్ లైక్ దట్. అండ్ మెయిన్లీ సుశీల్, చాలా థ్యాంక్స్. ఎవ్రీ టైం ఎంత ఏంటంటే డెడికేటెడ్ చేస్తారంటే అది. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ సుశీల్, థ్యాంక్ యూ టీమ్. సో మనం అనౌన్స్మెంట్స్లోకి వెళ్ళిపోదామండి ఇప్పుడు. సో మీకు అందరికీ తెలుసు, ప్రతి ఆదివారం ఇక్కడ సండే మెసేజ్ వర్షిప్ ఉంటుందండి. తప్పకుండా అందరూ జాయిన్ కావండి. సండే సర్వీస్ ఇక్కడ 5:30 ఇక్కడ అంటే డాన్ బాస్కో స్కూల్లో 5:30కి తప్పకుండా రండి. థ్యాంక్ యూ రండి, కొంచెం లేట్గా థ్యాంక్ యూ రండి. ఎందుకంటే మనం ఏ కాన్ఫరెన్స్ ఉన్నా థియేటర్ కాకపోయినా కానీ ఏదైనా ట్రైన్ ఉన్నా ఏదున్నా కానీ కరెక్ట్ టైంకి వెళ్ళిపోతుంది. కొందరైతే నేను మరీ కొందరు వేరే వాళ్ళు చెప్తాను, ఆ ముఖేష్ ఆడొస్తుంది చూడండి సినిమాకి వెళ్తే, ఆ ముఖేష్ ఆడని వాళ్ళకి తృప్తిగా ఉండదంట. మరి మనం ఈ వర్షిప్ ఆయన చూడాలి కదా. సో తప్పకుండా ఫస్ట్ నుంచి రండి, తప్పకుండా అందరూ రండి. సో దేవుడు తప్పకుండా దీవిస్తాడు. మనం ఇక్కడ సమయం ఇచ్చిస్తే ఇంకా ఎన్నో సమయాలు ఇస్తుంది. సో ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో ఇంకా మరి అనౌన్స్మెంట్స్లోకి వెళ్తే ప్రతి బుధవారం స్త్రీల కూడిక ఉంటుందండి. స్త్రీలు అనేవాళ్ళు నిజంగా ముఖ్యమైన వాళ్ళు. ఎందుకంటే నా లైఫ్లో చూశాను, మా మదర్కి మరి క్యాన్సర్ నుంచి బయటకు వచ్చారంటే బికాస్ ఆఫ్ స్త్రీల కుటుంబం వాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి పరిచయం చేస్తారు. వాళ్ళ వల్ల మా మదర్ మరి బయటకు వచ్చారు. బికాస్ దే ప్రే ఫర్ హర్ డైలీ దే యూస్ టు కమ్. అందుకే క్యాన్సర్ పోస్ట్ స్టేజ్ బయటకు వచ్చారంటే స్త్రీలు. సో స్త్రీలు అంత ముఖ్యమైన వాళ్ళు. సో అందుకే స్త్రీల కూడిక ప్రతి బుధవారం ఉంటుంది. తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. ఆన్లైన్ మీ ఇంట్లోనే కూర్చొని మంచిగా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎటువంటి శ్రమ లేదండి. ఒక డేటా అయితే ఇప్పుడు అందరికీ ఉంటుంది, మొబైల్ డేటా. జస్ట్ ఆన్ చేస్తే ఒక గంట సేపు అండి ఎత్తుగా కూర్చుంటే దేవుడు ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి. ఆయన వాక్యంతో మీకు గైడెన్స్ ఇస్తారు ఇంకా స్త్రీలు. సో తప్పకుండా జాయిన్ అండి. ఎవ్రీ వెన్స్డే 9 to 10 o'clock అండి. ఆన్లైన్ లింక్ మాకు మన గ్రూప్లో ఉంటుంది. తప్పకుండా జాయిన్ అయ్యండి అందరు స్త్రీలు. సో అలానే గురువారం అండి, మరి ఎవరైనా మీ ఇంటికి పాస్టర్ గారు వచ్చి ప్రార్థన చేయాలి అని మీకు అనిపిస్తే తప్పకుండా మీరు చెప్తే పాస్టర్ గారు కానీ మరి సత్య కానీ ఇంకా ఎవరికైనా మరి అని చెప్తే తప్పకుండా మేక్ ఎ విజిట్ అండి. గురువారం సాయంత్రం కూడా వస్తారండి. మీకు రియలీ అది కూడా ఒక ఆశీర్వాదం అండి. నేను చాలాసార్లు చూస్తాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ పాస్టర్ టు విజిట్ యువర్ హోమ్, డెఫినెట్లీ ఒకసారి చెప్పండి. ఆ వీడియోలో నెక్స్ట్ వీడియో వస్తాను. సో ఎవ్రీ థర్స్డే పాస్టర్స్ విజిట్ ఉంటుంది. అలానే మరి ఫ్రైడే చూస్తే బైబిల్ పట్టణం అండి. నిజంగా ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా వాక్యం వింటున్నాం, కానీ మనం ఇంకా డెప్త్లోకి వెళ్ళాలి. వాక్యం గురించి ఆ డెప్త్లోకి వెళ్ళాలి, ఇంకా కూలంకషంగా తెలుసుకోవాలంటే మన మాస్టర్ గారు ఎవ్రీ ఫ్రైడే తీసుకుంటానండి. బైబిల్ పట్టణం, బైబిల్ రీడింగ్. సో బైబిల్ స్టడీ అయితే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ 9 to 10 o'clock అండి.
తప్పకుండా జాయిన్ కావండి. అది కూడా ఆన్లైన్ అండి. సో ఇవన్నీ ఆన్లైన్ అండి, ఎందుకంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తున్నాను. ఎక్కడి నుంచైనా జాయిన్ కావచ్చు, మీరు ఆఫీస్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, కానీ ఒక గంట సేపు దేవుడు అంటే సన్నిధిలో గడిపితే ఆ సన్నిధిలో గడిపిన వాక్యం మీకు తెలియదండి, తర్వాత తెలుస్తుంది. వెన్ యూ గివ్ టైమ్ టు గాడ్ యూ విల్ సీ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ యువర్స్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ నౌ. సో ఐఎమ్ ద టెస్టిమనీ ఫర్ దట్. సో మీరు కూడా మీ సమయం ఇవ్వండి దేవుడికి, దేవుడు మీ సమయాన్ని ఎంత ఆశీర్వదిస్తారో చూడండి. సో ఆ తర్వాత లాస్ట్ చెప్పాలంటే ఎదుగుతున్నారండి కదా, అదే ఎదుగుతాం. సో యూత్ ఉన్నారండి, చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మరి ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారంటే జోష్నా సిస్టర్ అండి. ఏ విధంగా ఏదైనా మీకు ఏమైనా రిక్వెస్ట్ ఉన్నా ఏమన్నా జోష్నా సిస్టర్ మాట్లాడితే షీ విల్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ దట్ మీటింగ్. అలానే ఫ్రైడే రోజు ఏమైనా డైరెక్ట్గా పాస్టర్ సూర్యని అడగొచ్చండి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఆ వీక్లో ఎవరైనా అడిగారు, మీరు చెప్పలేకపోయారు బైబిల్ గురించి కానీ డైరెక్ట్గా ఫ్రైడే రోజు మీకు అవకాశం ఉందండి మీకు అడగడానికి. సో తప్పకుండా దానికి ఆన్సర్ ఇస్తాను. సో తెలుసు. అలానే సాటర్డే రోజు సువర్ణ ఆర్గనైజ్ చేస్తుందండి యూత్ మీటింగ్. సో అలానే యూత్ అంతా చాలా మంది జాయిన్ అవుతారు, కానీ ఈ మధ్య కొంచెం సన్నగిలిందని ఐ డోంట్ నో వై. కానీ రండి, ఎందుకంటే మన కాడి ఎవరు యూత్ మీద పెట్టారు దేవుడు. మీరు ఎవరైనా స్థితిలో కాడి మోయమన్నారు. ఇప్పుడు ఎంత కష్టమైనా మోయండి, మోస్తే తర్వాత మీకు ఆశీర్వాదాలు మీకే తెలుస్తుంది. అంతేగాని నాకు ఈ మీటింగ్ ఉంది, ఆ మీటింగ్లో పక్క చేసుకోవచ్చు, ఆ టైంలో కూడా పక్కకి వెళ్ళొచ్చుకోవాలండి. ఒక గంట అండి, ఎక్కువ కూడా అడగట్లేదు, గంట సేపు ఇవ్వలేదా దేవుడికి? రీల్స్ అయితే సర్రం చూస్తుంటారు, అలా కాకుండా గంట దేవుడికి కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే, దేవుడు తప్పకుండా ఆశీర్వదిస్తారు. అలానే తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేసరికి సండే మనకి సండే సేమ్ హియర్ ఇన్ డాన్ బాస్కో స్కూల్ 5:30కి ఉంటుందండి. తప్పకుండా అందరూ రండి, ఆశీర్వదింపబడండి. ఇంకా ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా వచ్చి మీరు తీసుకురండి. సో దట్ దే విల్ బి బ్లెస్డ్. ఇవాళ సో అనౌన్స్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయండి. అలానే ఇప్పుడు న్యూ మెంబర్స్ కూడా ఐ వాంట్ టు వెల్కమ్ న్యూ మెంబర్స్. ఎవరైనా న్యూ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చినారు కొత్తగా? ఓకే అండ్ వన్స్ అగైన్ టెస్టిమనీస్ లాస్ట్ టెస్టిమనీస్. ఎవరైనా దేవుని వ్యాపారానికి టెస్టిమనీస్ ఉన్నాయి. ఈ వీక్లో కాదు, మీకు కావాలంటే లైఫ్లో కూడా ఏమైనా టెస్టిమనీ ఉంటే స్పెషల్గా షేర్ చేసుకోవాలంటే షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక టెస్టిమనీ ఇంకొకరి జీవితాన్ని బలపరుస్తుంది. అది సాక్ష్యం అనేది బలపరిచేది. ఎవరికైనా సాక్ష్యాలు చెప్పదలుచుకున్నారు. ఇవ్వలేదండి? ఓకే, సుశీల్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సుశీల్ అండి. సో నా టెస్టిమనీ ఏంటంటే నా వర్క్ రిలేటెడ్, జాబ్ రిలేటెడ్. సో నా ప్రాజెక్ట్లో వచ్చేసి నేనే అందరికన్నా తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఒక్కొక్కరికి మినిమం 8 to 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అంటే అష్యూర్ మీద 8 to 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. నాకు 4 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో ఇది ఈ టైం వచ్చేసి మిడ్ ఇయర్ రివ్యూ టైం ఇది. సో మా మేనేజర్ నాకు కాల్ చేసి, సుశీల్ ఐ వాంట్ టు సీ సమ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫైల్, మీ మీడియా గోల్స్ లేకపోతే మీ వర్క్ రిలేటెడ్ లేకపోతే కస్టమర్ అప్రిసియేషన్ కానీ యూ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అని చెప్పారు అన్నమాట. సో నేను ప్రే చేసుకుంటాను. నాకు అంటే వర్క్ పరంగా అయితే అంత బాగానే ఉంది, నో డిఫరెన్స్, నో ఎస్కలేషన్స్ అట్లా ఏం లేదు, అంత బాగానే ఉంది. కానీ నో మ్యాటర్ వాట్ వీ డూ మనము మేనేజ్మెంట్ని సాటిస్ఫై చేయలేము, టు బి ఆనెస్ట్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకా గివ్ మీ మోర్ అంటూ ఉంటారు. సో నేను ప్రే చేసుకుంటాను, రేవా నా ప్రాజెక్ట్ని, నా జాబ్ని, నా వర్క్ని నేను మీ చేత అర్పిస్తున్నాను. జస్ట్ యూ డూ సంథింగ్ అని ప్రే చేసుకుంటున్నా. విత్ ఇన్ 2 weeks నాకు 3 కస్టమర్ అప్రిసియేషన్ వచ్చింది.
అంటే మా ప్రాజెక్ట్లో అందరికన్నా అసలు ఎవరికి రాని అప్రిసియేషన్ అనేది. నాకు ఒఫీషియల్గా 3 అప్రిసియేషన్స్ వచ్చాయి. సో మా మేనేజర్కి కాల్ చేసి చూపించాను, ఈమెయిల్ చూపించాను. అది కూడా క్లయింట్ వచ్చేసి నా రిపోర్టింగ్ మేనేజర్కి ఇంకా క్లయింట్ మేనేజర్కి సీసీ పెట్టి వాళ్ళ అప్రిసియేషన్ పంపించారు. సో దట్ ఈస్ అంటే నా ఇయర్ పర్ఫార్మెన్స్లో అది దట్ ప్లేస్ అ క్రూషియల్ రోల్ అన్నమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ నా డెలివరీస్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్ బై గాడ్స్ గ్రేస్. సో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా, నాకు అంత స్కిల్ లేకపోయినా సరే, ఐ ట్రస్టెడ్ ద లార్డ్ అండ్ హీ ఈస్ ఓపెనింగ్ ద డోర్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Sushil, for the wonderful testimony. Once again, అండి big clap for us. ఇప్పుడు నిజంగా సుశీల్ ఒక్క విషయం అయితే చెప్తానండి. ఆయన వీకెండ్తో జాబ్ చేస్తాడు, మళ్ళీ సండే అయితే పూర్తిగా దేవుడికి. ఇంకో చర్చ్లో మెయిన్ చర్చ్లో ఆయన అక్కడ మ్యూజిక్ కంప్లీట్గా ఆయనే చేస్తాడు, ఇక్కడ కూడా ఆయన. సో మళ్ళీ ఫ్యామిలీలో ఎంతో ఉంటాయి, ఫ్యామిలీలో ఈ రోజే టైం చెప్తాడు నాకు తెలుసు కూడా, కానీ అయినా సరే కాంప్రమైజ్ ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందుకే దేవుడి దగ్గర అలా ఉన్నాం అనుకోండి, దేవుడు ఆటోమేటిక్గా చేస్తాడు, దేవుడు ఆటోమేటిక్గా చేస్తాడు. సో ప్లీజ్ గివ్ టైమ్ టు గాడ్. యువర్ టాలెంట్స్, ఏం టాలెంట్స్ ఉన్నాయి? మీకు పాట పాడే టాలెంట్ ఉందా? మీకు మ్యూజిక్ ఉందా? లేదా మీకు మేనేజ్మెంట్ ఉందా? అన్ని మేనేజ్ చేయడం, ఏదైతే అది ఆ టాలెంట్ని దేవుడు ఉపయోగించుకోండి. తప్పకుండా దేవుడు ఇంకా హెచ్చిస్తాడు కానీ తగ్గించండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సుశీల్ ఫర్ వండర్ఫుల్ టెస్టిమనీ. వన్స్ అగైన్ క్లాప్స్ అండి. సో లాస్ట్ అండి ఇంకొకటి మెయిన్ ఏంటంటే మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ ఉంటాయండి ఎన్ఎస్ఏజీ చర్చ్ తరఫున. మార్నింగ్ 6 to 7 ప్రేయర్స్. సో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఒక కాల్ చేయండి. సో దట్ యూ విల్ నోట్ దట్ యువర్ నెంబర్ అండ్ వీ విల్ కాల్ యూ కాన్ఫరెన్స్ కాల్. దట్ ఈస్ నాట్ అ జూమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ ఆల్సో. జస్ట్ వీ విల్ కాల్ యూ సో దట్ యూ విల్ బీ ఇన్ కాన్ఫరెన్స్. ఇప్పటికే ఆల్రెడీ 30 మెంబర్స్ వరకు జాయిన్ అవుతారండి అక్రాస్ 4 states, రైట్? అక్రాస్ 4 states. సో ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్. ఇంకా దేవుడు పెంచుతారు. సో ఎందుకంటే మేము మహిమ చూస్తాం దేవుడు. లాస్ట్ 3 days we will go for only testimonies in a month. సో మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే తప్పకుండా చెప్పండి. we will connect you. Once again thank you అండి. Then I Praise the Lord. praise the Lord. Check, testing, yeah. Well, we want to just thank God and also want to just welcome Brother Abhijit. He has completed his studies in US and he has come back, and we want to just thank. I remember before he leaving to US, he came to my house. He got prayed. I యొక్క బాలుడు US లో చదువుకొని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు. You are staying back? Or really wonderful. Thank you so much. He is the only one person in his family is from a Brahmin background. He believes in God. So we want to just appreciate. Thank you so much for your zeal, and really I believe that God is doing something amazing in your life. Come back. Don't settle there. If God has called you to be there, then be a inspiration. May God bless you. Thank you so much for attending our service. It will be a blessing. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మరి నిజంగా మంచి సాక్ష్యం పంచుకున్నారు బ్రదర్. చెప్పాలంటే నిజంగా అంటే ప్రశ్న వేశారు బాస్ కూడా. ఏమి వేశారంటే ఏమి చేసి ఇంకా ఏమైనా చేయాలి అని. అదేవిధంగా దేవుడు కూడా మనకు అదే ప్రశ్న అడుగుతాడు, ఏం చేస్తున్నావు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్? ఓన్లీ సండే చర్చ్కి వస్తున్నావు కరెక్టే, ఇంకా ఏం చేస్తున్నావు, నేను ఎందుకు ఆశీర్వదించాలి అని ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నట్లయితే ఏం చేస్తున్నావు మనల్ని అని చూసినట్లయితే నిజంగా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. మార్నింగ్ ఒక చర్చ్కి వెళ్ళేసి ఈవినింగ్ కూడా మరి మన సంఘంలో వారు ఎంతో కమిట్మెంట్తో ఆ యొక్క 4 o'clock అంటే 4 o'clock మేము వచ్చేసి సెటప్ చేసుకొని ఇదంతా చేసి దాని యొక్క దేవుని యొక్క కృప ఏంటంటే 3 అప్రిసియేషన్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. వాట్ ఆర్ వి ఇఫ్ వీ వాంట్ టు డూ వాట్ డిఫరెంట్లీ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద లార్డ్. ఏమన్ సో మనమందరం కూడా ఆ యొక్క సాక్ష్యాన్ని బట్టి మనమందరం కూడా ఉదాహరణతో మనం ఒక మెట్టు ముందుకెళ్ళి దేవుని కనపరచాలి. హల్లెలూయా. లెట్స్ గో టు ద టైమ్ ఆఫ్ వర్డ్ అండి. మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా
వందనాలు మీకు స్తోత్రం తెలుస్తున్నాం ప్రభా. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మీరు మమ్మల్ని వాక్యంతో బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. యేసురాజా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలుస్తూ ఈ యొక్క వాక్యం ప్రభా ప్రతి ఒక్క విత్తనం మంచి నేల మీద పడటం సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ యేసు నీ పరిశుద్ధ నామములో అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఒక రైతు ఒక చెట్టు మధ్యలో ఒక సంభాషణ. ఒక రైతు ఒక చెట్టు మధ్యలో సంభాషణ. ఆ యొక్క రైతు ఆ యొక్క పొలానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ విధంగా చెట్టుని చూసి, చెట్టు గారు బాగున్నారా అన్నప్పుడు రైతు గారు బాగున్నాను అని చెట్టు చెప్పడం జరిగింది. రైతు అయితే చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసి మంచిగా కనిపిస్తున్నావు చెట్టు గారు, కానీ ఫలాలు ఎక్కడ కనిపించడం లేదు అని ఆ యొక్క రైతు అడిగాడు. యజమాని చెట్టును అడిగాడు, మరి చూసినట్లయితే మంచిగా ఆకులు కనిపిస్తున్నాయి, పెద్దగా పెరిగావు, మంచిగా దృఢమైన ఆ యొక్క స్టెమ్ బ్రాంచెస్ అన్ని కూడా కనిపిస్తున్నాయి, కానీ వేర్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రూట్, నేను ఆశించిన ఆ యొక్క ఫలము ఏది అని అన్నప్పుడు మరి చెట్టు ఈ విధంగా సమాధానం ఇచ్చింది, అయ్యా మీరు చూస్తే నేను అన్ని చెట్ల కంటే శ్రేష్టమైన దానిని. మీరు చూసినట్లయితే నా చెట్టుకి ఉన్న ఆ యొక్క బ్రాంచెస్ చూడండి, ఆ యొక్క ఆకులు చూడండి, నేను హెల్తీగా కనిపిస్తాను. అన్ని చెట్లని మీరు చూడండి, మీరు చూసినట్లయితే నా బ్రాంచెస్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, మరి అందంగా కనిపిస్తాయి అని ఆ యొక్క చెప్పడం జరిగింది. చూసినట్లయితే ఎలాంటి మచ్చలు కూడా లేని చెట్టుని నేను అని ఆ యొక్క మరి యజమానికి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో యజమానుడు అది చూసి భలే చాలా మంచిగా చెప్పారు, కానీ మరి నువ్వు అందంగా కనిపించడానికి నేను ఎన్నో విత్తనం నాటలేదే అని అడిగాడు. అందంగా కనిపించడానికి నేను పెంచలేదే, నీకు పోషణ ఇవ్వలేదు, ఇంత పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మరి నరిష్మెంట్ నువ్వు కేవలం అందంగా కనిపించి నేను నీ పక్కన ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఊగుతూ హాయ్ చెప్పడం దానికి నిన్ను పెట్టలేదే అని అన్నాడు. ఎందుకు అంటే నేను ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా నేను ఒక విత్తనం నాటాను అని అన్నప్పుడు ఆ యొక్క చెట్టు యజమానుడా కరెక్టే మీరు చెప్పింది, కొన్ని సంవత్సరాల ముందు నేను కూడా ఫలాలు కాసేదాన్ని, మంచి ఫలాలు కాసేదాన్ని, అందరికంటే శ్రేష్టమైన ఫలాలనే కాసేదాన్ని. మరి కొన్ని ఫలాలు అయితే కింద పడి మరి కుళ్ళిపోయి, అంటే అంత ఆ ఫలాలు పెద్దగా అయ్యి బరువుతో కింద పడి కుళ్ళిపోయాయి. మరి చూసినట్లయితే చాలా మంది రాళ్ళతో నన్ను ఆ ఫలాలు కొట్టి నన్ను గాయపరిచి కూడా చెట్టునికి ఫలాలు తిన్నారు. కొంతమంది చెట్టెక్కి గొడ్డలతో నన్ను కట్ చేసి కూడా ఆ యొక్క ఫలాలు తిన్నారు అని ఈ విధంగా చెప్తుంది అనమాట. దాని తర్వాత నేను ఇట్లా ఇదంతా చూసి నేను అలసిపోయాను. సో అలసిపోయి మరి నేను ఇంత ఫలాలు కాస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎవరు నన్ను చూసి ఇంత మంచి ఫలాలు నాకు ఇచ్చావని నన్ను ఒక్కసారి కూడా అప్రిషియేట్ చేయలేదే. నేను అయినప్పటికీ కూడా నేను ఉన్నప్పుడు నేను ఎన్నో అలాంటి ఫలాలు కాసి నాకు ఎలాంటి ఘనత లేకుండా కూడా నేను ఇచ్చాను, కానీ ఇప్పుడు నాకు అలాంటి భావన నాకు లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ కన్సెంట్ టు బేర్ ఫ్రూట్ రైట్ నౌ. సో నేనేం చేశానంటే నాలో ఉన్న ఫలాలు కాసే ఆ యొక్క శక్తిని, ఫలాలు కాసే ఆ యొక్క సామర్థ్యతని వేరే చెట్లకి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మీరు నాతో ఏమి ఆశించగలరు అని అన్నప్పుడు కరెక్టే, ఒకప్పుడు నువ్వు ఫలాలు కాసావు వృక్షమా, ఒకప్పుడు నువ్వు ఫలాలు కాసావు. ఇప్పుడు నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదంటే నిన్ను కట్ చేసి నా పొయ్యిలో వంటకి వాడుకోవడమే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అని అంటాడు. టుడే దయచేసి గమనించాను, ఈరోజు సాయంత్రకాల సమయంలో వాక్యం ఏంటంటే రూట్ లేకపోతే ఫ్రూట్ ఉండదు. When there are no roots, there are no fruits. మన జీవితంలో రూట్ లేకపోతే ఫ్రూట్ మనం చూడలేము. ఆ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో అంశం సర్వే ప్రకారంగా ఒక సంవత్సరంలో 10 సంఘాలు నిర్మించినప్పుడు లేదా 100 సంఘాలు నిర్మించబడినప్పుడు అందులో 30 నుంచి 40% సంఘాలు మూయబడుతున్నాయి అన్నమాట. దే ఆర్ గెటింగ్ క్లోజ్డ్. ఒకవేళ 10 సంవత్సరాల్లో మనం చూసినట్లయితే సంఘము యొక్క ఆ యొక్క గ్రోత్ని చూసినట్లయితే చాలా మంది సంఘాలు అదేవిధంగా అంటే డెవలప్ కాకపోవడం మనం చూస్తూ ఉంటాము. అదేవిధంగా మనము ఎదగలేకపోతున్నాము అని మనం చూస్తుంటాము. ఎందుకు అంటే
సంఘంలో 90% యొక్క పని 10% వాళ్ళే చేస్తారు. సంఘంలో 90% పని ఏదైతే ఉంటుందో అది చేసేవాళ్ళు ఎవరంటే ఆ మిగిలిన 10% వాళ్ళే. అంటే మొదటి 10% వాళ్ళు 90% ఆఫ్ ద చర్చ్ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఏ విధంగా కన్క్లూడ్ అయ్యారంటే, మేము క్రైస్తవులుగా ఉండడమే మాకు ఇష్టము, ఫలాలు కాయబోదు అని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు. అంటే వీఆర్ గుడ్ టు బి అ క్రిస్టియన్ వితౌట్ బేరింగ్ ఫ్రూట్. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మరి నిజంగా యేసు ప్రభు మనం సృష్టించినప్పుడు మనం ఫలాలు కాయాలా లేదా అనే అంశం మనం నేర్చుకుందాము. మరి ఒక క్రైస్తవుడుగా ఫలాలు మనము కాయాలి. అది నేను చెప్పడం లేదండి, వాక్యంలో చదువుదాం. యోహాను 15వ అధ్యాయం 4 నుంచి 5 వచనాలు మనము చదువుదామండి. దయచేసి ఎవరన్నా remain in me. The verse 4 says, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It should remain in vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. That is chapter. Amma. Amma. Amen. I know what's chapter. ద్రాక్షపల్లి నేను, తీగలు నేను. ఎవడు నా యందు నిలిచి ఉండునో, నేను ఎవరి యందు నిలిచి ఉండునో వాడు బహుగా ఫలించును. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు. ఆమేన్. దయచేసి గమనించాలి, మనమంతా ఫలాలు కాయాలి అని మనం చూస్తుంటాము. అదే విధంగా మీరు వచనము మొత్తం చదువుతున్నప్పుడు ఏ ఫలం అయితే మీరు చూడండి, ఒకవేళ తోటమాలి, ఒకవేళ మన ఇంట్లోనే ఒక చెట్టు ఉందనుకోండి, ఒక చెట్టుకి ఎండిపోయింది అనుకోండి, ఫలాలు కాయని ఒక కొమ్మ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఒక జస్ట్ వి ప్లక్ ఇట్, కట్ చేస్తాం, తెంచేసి ఏం చేస్తాము? మనమైతే డస్ట్బిన్లో పట్టేస్తాం. కానీ ఆ తోటమాలి ఏం చేస్తాడంటే కాల్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే వై దే బర్న్, యు నో దట్? ఎందుకు కాల్ చేస్తాడంటే ఇట్స్ ఎ సైంటిఫిక్. ఆ చెట్టు ఆ యొక్క సీడ్స్ వెళ్ళి వేరే పంటని నశింపజేయద్దు, గాలితో ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుగురించే తోటమాలి ఏం చేస్తాడంటే కాల్ చేస్తాడు అక్కడ. మీరు అందుగురించే తోటలలో ఒక పక్కన అన్ని అంటిపెట్టి కాల్ చేస్తుంటారు. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇస్ ఆ యొక్క ఎండిపోయిన సీడ్స్ ఏదైనా ఉంటే వేరే పంటని వెళ్ళి నష్టింపజేయద్దు. అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ హార్మ్ ది అదర్ ఫీల్డ్స్. సో మరి దేవుడు కూడా అలానే మనల్ని కాల్చివేస్తారు అని ఆ యొక్క క్రమంలో రాయబడిందండి. మరి జీసస్ క్లియర్లీ సేస్, యేసు ప్రభు క్లియర్గా చెప్తున్నారంటే, నేను ఆ యొక్క వైన్ని, మీరు ఆ యొక్క బ్రాంచెస్ అని దేవుడు అంటున్నాడండి. మీరు నాలో నిలిచి ఉంటే నేను మీలో ఉంటాను, నేను లేకుండా మీరు ఫలాలు కాయరు అని స్పష్టంగా దేవుడు అక్కడ చెప్పడం జరిగిందండి. సో మనం ఏం చేయాలి? మరి మనం కూడా ఫలాలు కాయాలంటే ఎవరిలో ఉండాలి? యేసు ప్రభువులో మనం కనెక్టెడ్ అయి ఉండాలి. సో ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మనము we will talk about the bearing fruit this evening. రూట్ లేకపోతే ఫ్రూట్ లేదు అనే ఒక అంశాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకుందాము. దయచేసి గమనించాలి, ఒక ఫ్రూట్ ఉందనుకోండి, ఒక ఫ్రూట్ బయట విజిబుల్గా ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క సాదృశ్యం ఏంటంటే అది లోపల ఎంతో కష్టపడింది అన్నమాట. అంటే రూట్స్ నుంచి ఇన్వర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్, అంటే వర్కింగ్ ఇన్వర్డ్లీ అండ్ ఇన్విజిబుల్లీ, అండ్ ద ఫ్రూట్ ఈస్ విజిబుల్ అవుట్ సైడ్. ఒక ఫలము బయట మంచిగా కనిపిస్తుందంటే ఇన్వర్డ్ వర్కింగ్ చాలా అయింది అనే ఒక దాని యొక్క సాదృశ్యం అన్నమాట. సో ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో గాడ్ హస్ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్, దేవుడికి కూడా కొన్ని నిబంధనలు అని పెట్టాడనమాట. దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, మనమంట ఫ్రూట్ కాయాలి అంటే రూట్స్ మన జీవితంలో తప్పకుండా ఉండాలి. ఒక ఫ్రూట్ లేకపోతే నో పర్సన్ కెన్ బేర్ ఫ్రూట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ రూట్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ అని మనం తెలుసుకోవాలి. ద రిజల్ట్, ఫ్రూట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ రూట్స్. మీరు ఏదైనా చెట్టును తీసుకోండి, వేర్లు లేకపోతే చెట్టు పెరుగుతుందా? మన క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా మనం కూడా రూట్స్ పునాదిగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. సో మనమందరం కూడా దేవుడిలో ఉండాలి, బట్ ఆ దేవుడిలో మన రూట్స్ అనేది చాలా పటిష్టంగా ఉండాలి. సో దట్ you and I should bear fruit. So turn to your Bibles, Proverbs chapter 12 verse 3. సామెతలు 12వ అధ్యాయం 3వ వచనం చదువుకుందామండి. భక్తిహీనత వలన ఎవరు కూడా స్థిరపరచబడరు. నీతిమంతుల వేర్లు కదలవండి. దయచేసి గమనించాలి. సో వేర్లు లేకపోతే ఏమైపోతుందేమో,
భక్తిహీనులు అయిపోతాము. ఆ నీతిమంతునికి ఏమున్నాయి? వేర్లు ఉన్నాయి. ఆ వేర్లు ఎవరితో కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి? దేవుళ్ళో కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి. సో మనము ఒకవేళ వేర్లు దేవుళ్ళు లేకపోతే మనం భక్తిహీనులుగా అవుతామంటే, చాలా మంది క్రైస్తవులు ఒక సంఘంలో మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం అంటే గాలి రాగానే ఇట్లా ఎగిరిపోతూ ఉంటాం. మీరు చూసారా? అంటే ఒకవేళ విండ్ బ్లో అవుతున్నప్పుడు మనము తొందరగా పడిపోతాము. శోధనలు వచ్చినప్పుడు తొందరగా మనం పడిపోతూ ఉంటాము. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఎందుకు పడిపోతారంటే, వాళ్ళ యొక్క వేర్లు దేవుళ్ళు పటిష్టంగా ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళు శోధనకి, నొప్పి వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఒకలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, కరువుకాలం వచ్చినప్పుడు మనం స్థిరంగా ఉండిపోమండి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ దెర్ ఆర్ నో రూట్స్, దే విదర్. వాళ్ళు ఆ రెక్కలు ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి. దాని తర్వాత దే డై ఆఫ్టర్ సమ్ టైం. వాళ్ళు చెట్టు చనిపోతుంది అని మనం చూస్తుంటాము. అదేవిధంగా మన జీవితంలో కూడా ఆ యొక్క అంశాన్ని బట్టి మనం కూడా నశించిపోతూ ఉంటాము అని మనము చూస్తుంటాము. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ టేకింగ్ రూట్స్ డౌన్వర్డ్, బేరింగ్ ఫ్రూట్స్ అప్వర్డ్. సో మన జీవితంలో మన రూట్స్ అనేది కింది వరకు, దేవుళ్ళ పునాది వరకు మనం తీసుకొని వెళ్ళాలి. తీసుకొని వెళ్తేనే మనము మన జీవితంలో మనం ఫలాలు పైన కాయగలుగుతాము అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవు చేస్తుందండి. ఆ క్రిస్టియన్ ఈస్ టు హ్యావ్ రూట్స్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వేర్లు ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు అండి. ఎందుకంటే మీరు నేను దేవుళ్ళో ఉన్నట్లయితే మనము ఫలాలు కాస్తాము అనే వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. సో ఏ విధంగా నేను నా వేర్లు దేవుళ్ళు దృఢంగా పెట్టుకోవచ్చు అంటే, మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే మనము ప్రార్థనలో మనము ఏకీభవించుకుంటూ ఉండాలి అని మనం చూస్తుంటాము. సో ప్రార్థన అనేది ఏంటంటే, ఇట్స్ ఎ డీపర్ ఇంటిమసీ విత్ క్రైస్ట్. చాలా మంది అంటారు, నేను పొద్దున్నే లేవగానే 4 గంటలకు ప్రార్థన చేస్తుంటాను, కానీ ఏం జరగదు. ఒక్కొక్కసారి మనం లేచి ప్రార్థన చేస్తున్నాము అంటే ఏ విధంగా మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామో అని మనం గ్రహించాలి. వాక్యానుసారంగా మనం ప్రార్థన చేయాలి. కొంతమంది లేచి యేసు ప్రభు అని ఆ విధంగా మనము ఉచ్చరిస్తుంటారు. మరి అది కరెక్ట్ వేరే ప్రేయర్ అండి? కాదు. వి షుడ్ లెర్న్ హౌ టు ప్రే. అదేవిధంగా మన యొక్క సంబంధము దేవుడితో నిజాయితీగా కలిగి ఉండాలి, ఇంటిమసీ. అదేవిధంగా మన రూట్స్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే, వి షుడ్ ట్రస్ట్ ద లార్డ్. మనకి విశ్వాసంతో కలిగిన ప్రార్థన ఉండాలి. అదేవిధంగా మనం ఏ విధంగా ఉండాలంటే, ఒక మెచ్యూర్ క్రైస్తవుడుగా మనము దేవునిలో ప్రార్థనలో ఉండాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవు చేస్తుందండి. ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో ఏమైపోతుందంటే, వెన్ యు ప్రే, మీరు అర్థమవుతుందా? మీరు ఎప్పుడైతే వాక్యంలో, మీరు ప్రార్థనలో మీరు ఆ రూట్స్ బలపరుస్తారో, అవుట్వర్డ్ అపీరెన్స్ ఏముంటుందంటే, మన జీవితాల్లో మనకి ఒకలాంటి సంబంధం దేవుడితో ఉందని మనకి కలుగుతుంది. అదేవిధంగా దేవుని మీద మనము భారం అనేది పెడుతూ ఉంటాము. చిన్న పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం? ఫస్ట్ దేవుడి మీదకి మన భారం పెడతాం. అదేవిధంగా మన విశ్వాసం ఎవరి మీద పెడతామో? దేవుని మీద పెడతాం. మన దాన్ని ఏం చేస్తే మనము ప్రార్థనలో మనము ఆ యొక్క రూట్స్ మనం బలపరుచుకుంటే, అవుట్వర్డ్ అపీరెన్సెస్ వి విల్ హ్యావ్ ఇంటిమసీ విత్ గాడ్. వి విల్ లివ్ యాజ్ ఎ మెచ్యూర్ క్రిస్టియన్. చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది, చిన్న నష్టమైంది, ఏం కాదు బ్రదర్, దేవుడు చూసుకుంటాడు అనే ధైర్యం మనకు వస్తుందండి. రెండోది మనం చూసినట్లయితే వాక్యము చదవడం. మరి నిజంగా ఎంతమంది ఈరోజు వాక్యం చదువుకొని వచ్చారు అంటే ఏ చేతులు లేవు. అది మన స్పిరిచువాలిటీ. అవునా? నిన్నెంతమంది చదవమంటే టైం లేదు బ్రదర్ అంటారు. మొన్న చదవమంటే బైబుల్ మా పాస్టర్ గారు ఒక మెసేజ్ పెట్టారు, అది చదవమని అంటారు. అవునా? క్యాలెండర్ క్రిస్టియన్స్, వీఆర్ ఆల్ క్యాలెండర్ క్రిస్టియన్స్. మరి నిజంగా ఆ యొక్క రూట్స్ మనం వాక్యానుసారంగా చేయకపోతే మనము విశ్వాసంలో కొనసాగలేము అని వాక్యంలో రాయబడుతున్నది. హౌ డు యు గెట్ ఫెయిత్? హౌ డు యు ఎక్సర్సైజ్ ఫెయిత్? ఫెయిత్ కమ్స్ బై హియరింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. రోమన్స్ యొక్క అధ్యాయం అదే చెప్తుంది. విశ్వాసం ఏ విధంగా వస్తుందంటే, దేవుని వాక్యం వినుట వల్ల. దేవుని వాక్యం అంటే వినాలంటే ఫస్ట్ చదవాలి. అవునా? ఫస్ట్ మనం చదివిందని వినాలి. వింటే మనము విశ్వాసంలో బలపరచబడతాం. కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తుందంటే, మనమందరం కూడా ఆన్లైన్గా అయిపోయింది. మనం చదవం కానీ జస్ట్ విని నేను చదివేశాను అని మనం నమ్ముతూ ఉంటాం. కానీ దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే, మీరు నేను చదవాలి. చదివినప్పుడు ఏమైపోతుందంటే, మన యొక్క విశ్వాసంలో మనము కొనసాగుతూ ఉంటామండి. మనం ఆత్మీయంగా పెరుగుతూ ఉంటాము. అదేవిధంగా దేవుని యొక్క క్యారెక్టర్లో మనము బలపరచబడుతూ ఉంటాము అని వాక్యం సరిగా చెప్తుంది. మనం ఒకవేళ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి, మన యొక్క ప్రవర్తన చూసి మనకి ఎవరైనా క్రైస్తవుడుగా అని పిలువబడతారా? మీరు అందరూ చాలా మంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మన పేరు, క్రైస్తవ పేరు
చెప్పకుండా మన క్రియల ద్వారా నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక అన్యుడు చెప్పాడా? అది చెప్పలేకపోతే మనము వాక్యానుసారంగా మనము లేదు అంటే మనం ఫలాలు కాయడం లేదు అని దాని యొక్క అర్థం. నా పేరు జోసెఫ్, నా పేరు సోలమన్ అని క్రిస్టియన్స్ అవును బ్రదర్. ఆ విధంగా మనం క్రైస్తవులను తెలుసుకుంటాం. కానీ మరి నిజంగా నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడి ఇంకా అని పిలువబడాలి అంటే నువ్వు మనం వీ హ్యావ్ టు లివ్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో దయచేసి గమనించాలి ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో. దాని తర్వాత టేకింగ్ రూట్స్ డౌన్వర్డ్స్, ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ యువర్ బిలీవర్స్. దయచేసి గమనించాలి, టేకింగ్ రూట్స్ డౌన్వర్డ్స్ దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే మీరు దేవునిలో సహవాసము చేయాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్న పార్టీకి రమ్మన్నారు అంటే అక్కడ ఏముంటుంది బ్రదర్ అని అడుగుతాం. అర్థమైందా? ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళేసి అన్న మా ఇంటికి సహవాసానికి రండి అంటే కొంతమందికి అర్థం కాలేదంట. క్రిస్టియన్స్కి వాళ్ళు అన్నారంటే అన్న ఏమేమి ఉంటాయన్న తింటాకి అని అన్నారంట. దట్ డిటర్మైన్స్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. అంటే సహవాసం దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే మొదటి సంఘం యొక్క సహవాసం ఏంటంటే దే బ్రోక్ ద బ్రెడ్ అండ్ దే పార్టూక్ ద కమ్యూనియన్ టుగెదర్. మొదటి సంఘంలో ఏ విధంగా ఉండేదంటే వాళ్ళు దేవుని యొక్క ప్రజలు వెళ్ళేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొదటి సంఘం పేరు ఏంటంటే యాంటియాక్. ఆ యొక్క సంఘంలో ప్రతిరోజు కూడా వాళ్ళు అందరూ కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ వాళ్ళు కూర్చొని వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు, వాక్యం ధ్యానించేవాళ్ళు. అదేవిధంగా ఆ యొక్క దేవుని యొక్క బల్లని వాళ్ళు విడుచుకుంటూ వాళ్ళు దేవుల్లో నిమగ్నం అయ్యారు అని దాని యొక్క సాదృశ్యం అన్నమాట. కానీ ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో సంఘము ఏ విధంగా ఉంది అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెలోషిప్. మనమందరం కూడా కలిసి ఒకరిని ఒకరు ప్రోత్సహించుకునే ఒక ప్లేస్ అన్నమాట. And as a believer, we don't even want to take fellowship for 2 hours with other believers. But we love spending time with outside people. Taking roots downwards, bearing fruit upwards. దయచేసి గమనించాలి ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మన వేర్లు దేవుల్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయండి. మరి నిజంగా మన ప్రవర్తనతో మనం నిజంగా ఫలాలు కాస్తున్నామా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఒకవేళ మనం ఫలాలు కాయడం లేదంటే మన వేర్లు చాలా అంటే లేవు అని పటిష్టంగా లేవు అని మనం తెలుసుకోవాలి. మరి నిజంగా చూసినట్లయితే మరి నిజంగా మన ప్రభు అయిన యేసు ప్రభు మరి నిజంగా ఆయన ప్రార్థన చేశాడా అని మనం చూసుకుందాము. లూకా 5:16 మనం చదువుకుందామండి. Turn your Bibles to Luke chapter 5:16. Jesus often withdrew to solitary places to pray, demonstrating a deep, intimate relation with God the Father. ఆయన ప్రార్థన చేయుటకు అరణ్యంలోకి వెళ్ళి అమ్మా మొత్తం చెప్పు 5:16 5:16 English it's written 3-4 sentences. Okay, Jesus withdrew to solitary places. అంటే ఆయన అరణ్యంలోకి మీరు చూసినట్లయితే మరి 4 గాస్పెల్స్ లో మీరు చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు మరి ఉదయకాల సమయంలో ఆయన పని చేసి రాత్రికాల సమయంలో ఆయన కొండ మీదకి వెళ్ళి రాత్రంతా ప్రార్థన చేశాడు అని ఎప్పుడైనా విన్నారా? He prayed. Why did he pray? Because he wants to have a deeper relation with God. మరి దేవుడు మరి తండ్రి ఆయన ఇద్దరు కూడా ఒకటే అని మనము త్రిత్వంలో మనం తెలుసుకుంటున్నాము. పరిశుద్ధాత్మ మరి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు కూడా ఒకరే. మరి దేవుడికి అంత అవసరం ఏంటి ప్రార్థన చేయడానికి అంటే మరి యేసు ప్రభు భూలోకంలో అన్నప్పుడు ఆయన 100% దేవుడు 100% మానవుడిగా పుట్టాడనమాట. అందుగురించి ఒక మానవుడిగా మనకి సాదృశ్యంగా చూపించడానికి దేవుడితో ఆయన రాత్రంతా కూడా ప్రార్థన చేశాడు అని మనం వాక్యంలో సెలవు చేస్తుంది. రాత్రి ప్రార్థన చేసిన అభిషేకంతో రాత్రి ప్రార్థన చేసిన ఆ యొక్క పవర్తో దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే వాక్యానుసారంగా ఆయన 12 మంది శిష్యులను ఎన్నుకునే ముందు ఆయన రాత్రంతా ప్రార్థన చేస్తాడని వాక్యంలో రాయబడింది. మరి మన జీవితంలో కూడా అలాంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ మనం తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్, ఒక మ్యారేజ్ లేకపోతే రక్షణ లేకపోతే ఒక జాబ్ లేకపోతే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మనం టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతమంది అలాంటి ప్రార్థన చేసి మనం డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాం? ఇఫ్ యు ఆర్ అ ఫ్రూట్ బేరింగ్ క్రిస్టియన్ మనం ఏం చేయాలంటే మనము ఆ యొక్క కరెక్ట్ ఫలాలు కాయాలంటే మన యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు? రాత్రంతా ప్రార్థన చేస్తాడు. మనం ఏం చేస్తున్నాము? రాత్రంతా పాస్టర్ నాకు ఫోన్ చేసి అయ్యా నీ చిత్తం చెప్పవా, అమ్మ కరెక్టేనా రాంగా వి డు దట్.
దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్. మనమందరం కూడా బైబుల్ ఓపెన్ చేసి దేవుని చిత్తానుసారంగా ప్రార్థన బైబుల్ చదువు బ్రదర్, దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు అంటే, బైబుల్ చదువుతున్నాను అన్నా కానీ దేవుడు ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నాడో అర్థం కావట్లేదు. అది మాట్లాడుతుంది నాతోనే కాదా అని అనిపిస్తుంది. ఇంకా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే బైబుల్ ఓపెన్ చేస్తేనే నిద్ర రావడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అయితే మన క్రైస్తవ జీవితాలు ఆ విధంగా ఉన్నాయండి. జీసస్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద ఫాదర్. యోహాను 5:19 చదవండి. యోహాను 5:19. కాబట్టి యేసు వారికి ఇట్లు ప్రత్యుత్తరమిచ్చాడు, తండ్రి ఏది చేయని కుమారుడు చూచులో అదే కానీ తనంతట తాను ఏదీ చేయలేడు. ఆయన వేటికి చేయను వాటిని కుమారుడు అలాగే చేయను. దయచేసి గమనించాలి, తండ్రి ఆశించింది కుమారుడు చేస్తున్నాడు. అవునా? మన ప్రభు అయిన యేసు ఆశించింది మనం ఎంతమంది చేస్తున్నామో అని మనం గ్రహించాలి. ఎంతమంది మనం నిజంగా ఆ యొక్క దేవుడి మీదనే మనం భారం వేసి మనం పనులు చేస్తున్నామో అని మనం చేసుకోవాలి. ఒక పాట ఉందండి, బ్లెస్డ్ అష్యూరెన్స్ లో ఒక పాట ఉంటుంది. ఇఫ్ యు నో దట్ హెమ్, పర్ఫెక్ట్ సబ్మిషన్, పర్ఫెక్ట్ డిలైట్. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హెమ్. అంటే మీన్స్ నా సమస్తము అని కూడా మనం ఒక పాట పాడాము. నా సమస్తము 100% నేను దేవుడికి అర్పిస్తున్నానా లేదా అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను నా హృదయం యేసుప్రభువుని సొంత ఆయనకి అర్పించినప్పుడు ఆయన్నే నా డెసిషన్ మేకర్, ఆయన్నే నా అధిపతి, ఆయన్నే నా జీవితంలో తీసుకున్న అథారిటీ మేకర్. అంటే మనం ఏ స్టెప్ వేయాలంటే ఎవరి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి? యేసుప్రభు అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. ఆ అప్రూవల్ ఎట్లా ఇస్తాడు? వాక్యానుసారంగా ఇస్తాడు. వాక్యం చదవకపోతే ఏమవుతుంది మనకు తెలియదు. Are you getting me what I'm trying to say? When you do this, ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా మీరు ఫలాలు కాస్తారంటే ఎప్పుడైతే మన రూట్స్ దేవులో పటిష్టంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇవన్నీ కూడా మన జీవితంలో జరుగుతుంటుంది. రెండోది, రూట్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్. మీరు చూసినట్టయితే చెట్టుకి వేర్లు కనిపిస్తాయా? ఇన్ ద సేమ్ వే క్రిస్టియన్ లైఫ్స్ మన జీవితాలు కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది. అవర్ రూట్స్ షుడ్ నాట్ బి సేమ్, ఓన్లీ ద ఫ్రూట్స్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే మీ యొక్క రూట్స్, ప్రార్థన జీవితం, మీ యొక్క వాక్యము జీవితం, మీ యొక్క క్యారెక్టర్, మీ యొక్క ఎక్సర్సైజ్, ఇదంతా కూడా మనము వేరే వాళ్ళు చూడరు. కానీ వాళ్ళు ఏం చూస్తారంటే మనం ఏ స్వభావంతో మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఏ స్వభావంతో మనం చూస్తున్నామో అదొక్కటే చూస్తారండి. యోహాను 10:13-30 చదవండి అమ్మ. యోహాను 10:30 నేను తండ్రిని ఏకమై ఉన్నామని అమ్మ వారితో చెప్పేది. వాటిని నాకు ఇచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు కనుక ఆ తండ్రి చేతిలో నుండి ఎవరిని వాడు నాకు అప్పగించలేదు. ఓకే, 14th chapter 9th verse. 14:9 నుంచి చదవండి. నేను ఇంతకాలము మీ వద్ద ఉండినను మీరు నన్ను ఎరుగవా? చదవండి. నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు కనుక తండ్రిని మాకు కనపరచమని ఎలా చెప్పుచున్నాము? తండ్రి యందు నేను నా యందు తండ్రి ఉన్నామని నీవు నమ్ముతలేదా? నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నా అంతటా నేను చెప్పలేదు. తండ్రి నా యందు నివసించుచు తన క్రియలు చేయించున్నాను. ఆమె దయచేసి గమనించాలి. తండ్రి నాలో ఉండి ఏం చేస్తున్నాడంటే క్రియలు చేస్తున్నాడు అని ఇక్కడ రాయబడింది. మనము కూడా యేసు ప్రభువులో మనమందరం కూడా ఉన్నాము. ఎలాంటి క్రియలు మనం చేస్తున్నాం, దేవుడు మన జీవితంలో ఎలాంటి క్రియలు చేయాలని అనుకుంటున్నాడంటే మనమందరం కూడా ఫలాలు కాసే లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా సాదృశ్యంగా ఉండాలి అని మనము దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. యూ షుడ్ బి అ లైట్, యూ షుడ్ బి అ సాల్ట్ టు ది ఎర్త్ అని అన్నారు. సో మనం చూసినట్టయితే మన యొక్క క్రియలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో లేవో అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో చాలా మటుకు క్రైస్తవ క్రియలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఐ హావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ దిస్ పీపుల్. సంఘంలో వాళ్ళ పేర్లు సోలమన్ ఉంటాయి, బయట సాయి అని పేరు పెట్టుకుంటారు. ఇక్కడ చర్చ్ లో వాళ్ళ పేరు జాన్సన్ ఉంటది, అక్కడేమో జగన్నాథ్ అని పేరు పెట్టుకొని ఉంటారు. మనమందరం కూడా క్రైస్తవుల మధ్యలోనే మనము ఉదాహరణగా ఉన్నాం, కానీ లోకంలో ఎలా ఉన్నామో అన్యుల కంటే హీనంగా ఉన్నాం. అది మన ఫలాలు కానీ. బట్ ఈస్ గాడ్ హ్యాపీ విత్ అవర్ ఫ్రూట్ బేరింగ్? నోరు తెరిస్తే చెడ్డ మాటలు మాట్లాడుతున్నాం,
మైండ్లో అంతా ఒకరిని నాశనం చేసే ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. మన మైండ్ అంతా కూడా ఏ విధంగా ఫుల్ అయి ఉంటుందంటే టు హ్యావ్ అ వికర్ వేస్. బట్ జీసస్ సేస్ దట్ ద రూట్స్ ఆర్ అన్సీన్. స్పిరిచువల్ లైఫ్ దయచేసి గమనించండి, ఒక క్రైస్తవుల స్పిరిచువల్ లైఫ్ మనకి కనిపించదండి. మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క క్రియ కూడా ఓన్లీ దేవుడికి మహిమకరంగా ఉండాలని మనము చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా అయితే చెట్టుని మనం చూసినట్టయితే పచ్చగా కనిపించిన చెట్టు మరి ఆకులు ఇస్తుంది, దాంతో చెట్లు ఫలాలు కూడా ఒక్కొక్కసారి కాస్తుంది, కానీ రూట్స్ ఏ విధంగా కనిపించవో మన యొక్క క్రియలు కూడా ఆ విధంగా ఉండాలండి. మనం చేసే ప్రతి ఒక్క క్రియలు కూడా మనం ఓన్లీ దేవుడికే మహిమ పరచబడినట్టుగా మనము చేయాలి. మనం ఏదైనా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలంటే మరి చూసినట్టయితే ఏ విధంగా మనం ఉండాలంటే ఆదికాండం 4వ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క స్టోరీ రాయబడి ఉందండి. కెయిన్ అండ్ ఏబుల్. మరి చూసినట్లయితే కెయిన్ అండ్ ఏబుల్ ఇద్దరు కూడా ఎవరి సంతానం అంటే ఆదాం సంతానం. ఆదాం ఎవరు? మొట్టమొదటిగా దేవుడు సృష్టించబడిన మనిషి ఆదాం. సో ఆదాం యొక్క కుమారులు ఎవరంటే కెయిన్ ఇంకా ఏబుల్. దయచేసి వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ. ఇద్దరు కూడా దేవుడికి బలార్పణలు ఇచ్చారు, అవునా? ఇద్దరు కూడా. ఏబుల్ ఎలాంటి బలార్పణలు ఇచ్చారు? మాంసాన్ని కోసాడు. కెయిన్ ఎలాంటిది ఇచ్చారంటే ఆయన ఫ్రూట్ సీడ్స్ ఇచ్చారు, అంటే ఆకుకూరలకు సంబంధించినవి అలాంటివి ఇచ్చారు. ఇద్దరు ఒక్కొక్క రకమైన అర్పణలు ఇచ్చారు. కానీ ఎవరిని అర్పణ దేవుడు అంగీకరించాడు? ఏబుల్. ఎందుకు? శ్రేష్టమైనది ఇచ్చారు. మనం కూడా సంఘంలో మేబీ మనం కెయిన్ అండ్ ఏబుల్ గానే మన సంఘంలో వస్తున్నామేమో. అందులో మనని కొంతమందిని దేవుడు ఇష్టానుసారంగా ఇష్టపడుతున్నాడు. ఎందుకు అంటే మేబీ మన క్రియలతో మనం దేవుడిని గణపరుస్తున్నాం. మేబీ మనము మన క్రియలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవాలి. ఇద్దరు కూడా ఇచ్చారు, కానీ ఏబుల్ని దేవుడు అంగీకరించాడు, కెయిన్ని రిజెక్ట్ చేశారు. మేబీ అలాంటి కెయిన్ ఇంకా ఏబుల్ మన చర్చిలోనే ఉండవచ్చేమో, మేబీ పెద్ద పెద్ద సంఘాల్లో కూడా ఉండవచ్చేమో. యూ మైట్ బి 100% present here, but you might be ending up like Cain. We have to ensure what kind of a roots are we. నేను సంఘానికి వస్తున్నా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అంటే అది చాలా మట్టుకు పొరపాటు అండి. సంఘానికి వస్తే దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. సంఘానికి వచ్చి నేర్చుకొని వాక్యానుసారంగా మనము ఎక్కడ నిల్చోవాలి? బయట నిల్చుంటేనే దేవుడు మనం విల్ బేర్ ఫ్రూట్. కమింగ్ టు చర్చ్ ఫర్ 2 hours, ఆ 2 hours లో కూడా చాలా మంది లేట్గా వస్తారు. హౌ ఇస్ గాడ్ హ్యాపీ విత్ అవర్ లైఫ్స్? ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ one thing. Many Christians have become sober in Christianity. చాలా మంది గంభీరమైన క్రైస్తవులుగా మారిపోయారు. ఏంటంటే నేను సంఘానికి రావాలి అనే ఉద్దేశంతో వస్తున్నారు, కానీ నా దేవుడు అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాడు భయ్ నేను వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో రావట్లేదు. మీకు అర్థమవుతుందా? ట్రెడిషనల్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు, ఇష్టానుసారంగా క్రైస్తవులు ఉంటారు. ఒక అమ్మాయి ప్రేమించుకున్నారు అనుకోండి, అమ్మాయి రాకముందే ఆయన వెయిట్ చేస్తుంటాడు అనమాట, అవునా? ఆ విధంగా ఉండాలి మన రిలేషన్షిప్. సంఘానికి రాకముందే మనము దేవుడి గురించి వెయిట్ చేయాలి, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే దేవుడు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటాడు, మనం క్యాజువల్గా వస్తుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మనము దేవుళ్ళము, దేవుడు మన గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. మనం మార్చేసాము ఆ లాజిక్ని. అర్థమవుతుంది? నేను తప్పు చెప్తే కరెక్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మనం లాజిక్నే మార్చేసాము. దేవుడు అంటే అబ్బాయిలాగా ఇట్లా వెయిట్ చేస్తున్నాడు, వచ్చావా? ఆర్ వి పీపుల్ ప్లీజింగ్ గాడ్? మనం చాలా మట్టుకి దేవుడికి చియర్ఫుల్గా, బైబుల్ ఏం రాయబడుతుందంటే నువ్వు సంతోషంగా దేవుడికి అర్పణలు ఇవ్వు అని రాయబడింది. మనం ఏం చేస్తామంటే అబ్బా దేవుడికి ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో మనము ఆ సంతోషకరమైన హృదయంతో మనం ఇవ్వకపోతే మనము ఆ యొక్క దేవుడికి ఇష్టానుసారంగా మనం ఇవ్వడం లేదు. గాడ్ డజంట్ వాంట్ అవర్ మనీ, గాడ్ వాంట్స్ యూ టు గివ్ cheerfully. ఆ విధంగా మనం దేవుడికి ఇస్తే దేవుడు అర్పణలు వింటారా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రూట్ ఆర్ వి బేరింగ్? అంటే మనం దేవుని ఇష్టానుసారంగా, అంటే వి ఆర్ నాట్ లవింగ్ గాడ్. మనం ఎలాంటి క్రైస్తవులుగా మారిపోయామంటే వి డోంట్ కమ్ టు చర్చ్. చాలా మంది కమ్యూనియన్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు, బల్ల ఆరాధన క్రైస్తవులు. ఫస్ట్ సండే ఫుల్ అటెండెన్స్, సెకండ్ సండే కొంచెం ఉంటుంది, థర్డ్ సండే ఎవరు రారు, ఫోర్త్ సండే వస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ సండే అందరూ ఉంటారు. We are all communion Christians.
చాలా మంది కొన్ని సంఘాలలో అంటే లాస్ట్కి పాస్టర్ ఆశీర్వాదాల గురించి ఏమన్నా వాక్యం వర్షం ఎక్కడన్నా పోని వాక్యం ఎక్కడన్నా పోని పాస్టర్ గారి చేతి నాకు ముఖ్యమని బెనడిక్షన్ టైంలో వస్తారు. I'm telling you my friends, in a tree, మీరు ఇక్కడంతా ట్రీ డ్రా చేయబడింది, అదంతా కూడా చూస్తే ఎంతో అందంగా డ్రా చేయబడింది. కానీ దాని యొక్క అందం మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ బ్యూటీ, ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద రూట్స్. ఇఫ్ యువర్ రూట్స్ ఆర్ రైట్, ఇఫ్ యూ గ్లోరిఫై గాడ్, మీరు దయచేసి గమనించారు, చిన్న చిన్న విషయాల్లో మీరు నమ్మకంగా ఉండండి, సంఘానికి టైంకి రండి, దేవుడికి మీరు 100% ఇవ్వండి. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, మీరు నన్ను శోధించండి, ఎందుకు నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని. We have seen a wonderful testimony. We have to bear fruit. We cannot be like unbelievers. మత్తయి 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం అక్కడ రాయబడింది ఏంటంటే, ఐ విల్ రీడ్. అక్కడ ఏం రాస్తుందంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తామంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? చీకటి, ఆ సీక్రెట్లో ఉన్న దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సీక్రెట్గా మనం ప్రార్థన చేయాలి. అట్లాంటి ప్రార్థన మనం ఎప్పుడు చేయము. అందరు ఉండాలి, అందరి మధ్యలో నేను ఉండాలి, ఆ కాన్సెప్ట్తోనే చేస్తాము. ఒక్కరు మనం ప్రార్థన చేయము, ఎందుకంటే మనకి ఇష్టం లేదు. ఒక్కరు ఉంటే మనం ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతాం. బట్ వాట్ గాడ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్, వీ హ్యావ్ టు ప్రే. వెన్ యూ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రే, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సీక్రెట్ ఉన్న దేవుడికి. అంటే మన రూట్స్ ఆ విధంగా ఉంటే మనం ఏం చేస్తామో దేవుడు మనని బయట నిల్చోబెడతాడు. అంటే సీక్రెట్గా మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మనని అంతర్ముఖంగా కనపరుస్తాడు. మన రూట్స్ ఎక్కడ ఉండాలి? అన్సీన్. యువర్ రూట్స్ షుడ్ బి అన్సీన్. మన విశ్వాసము, మన క్రియలు కూడా ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి అన్సీన్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు, చాలా మందికి కొన్ని పెద్ద పెద్ద చర్చ్లో ఫ్యాన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అడ్రస్ కూడా రాస్తారు అక్కడ. వై ఐ డోంట్ నో, దే ఆర్ నాట్ డెడ్. అక్కడ రాసినప్పుడు 50 years బ్యాక్ అది కూడా రాస్తుంటారు. నాట్ నెసెసరీ. బైబుల్లో ఏం రాస్తుందంటే, మీరు కుడి హస్తంతో ఇస్తే ఎడమ హస్తానికి తెలియని అవసరం లేదు. Your deeds, everything. The Bible talks about. The third thing, apple tree అన్నదంట, నేను చెర్రీ ట్రీ లాగా అనిపిస్తాను అని అనిందంట. చెర్రీ తెలుసా? చెర్రీ. యాపిల్ ట్రీ అన్నదంట, నేను చెర్రీ ట్రీ లాగా బాగా కనిపిస్తాను అని అనిందంట. కానీ ద ఫ్రూట్ will tell you what fruit it is. మీ యొక్క ఫలాల ద్వారా మీరు యాపిల్ ట్రీ ఆ చెర్రీ ట్రీ అని తెలుసుకుంటారు. మీకు అర్థమవుతుందా? ద రూట్స్ ఆర్ అన్సన్ హీరోస్. మీ యొక్క ప్రార్థన జీవితం, మీ యొక్క కనబడని ఆ యొక్క దేవుళ్ళ జీవితము, అదే మిమ్మల్ని ఒక హీరోగా చేస్తుంది. విచ్ ఇస్ నాట్ సీన్. అందరి ముందర మనము ఫారసీన్ లాగా మనము we don't have to look outside, but what God sees inside, then only God will matters. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. this is the true story. ఒక ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫుట్బాల్లో ఇక్కడ ఈ అపోనెంట్ ఉన్నారు, బి అపోనెంట్ ఉన్నారు. సో ఏం చేశారంటే, ఏ అపోనెంట్, సో అక్కడ కొంతమంది ఫుట్బాల్లో మీకు తెలిసే డిఫెండర్స్ ఉంటారు, స్ట్రైకర్స్ ఉంటారు. ఎస్, డిఫెండర్స్ ఉంటారు, స్ట్రైకర్స్ ఉంటారు. సో డిఫెండర్స్ ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చినప్పుడు డిఫెండ్ చేస్తారు. స్ట్రైకర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడి వరకు గోల్ కొట్టాలి. సో ఒక స్ట్రైకర్ ఏం చేస్తారంటే అక్కడి నుంచి బాల్ అక్కడ ఇచ్చేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి లాస్ట్లో ఇక్కడ గోల్ కీపర్ ఉంటాడు కదా, ఇక్కడ వరకు ఆయనకి గోల్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఫాస్ట్గా వచ్చి టక్కు అనగానే గోల్ పడిపోతుంది. సో ఆ ఘనత ఎవరికి వెళ్తుంది? గోల్ కొట్టినోనికి. కానీ ఇక్కడి నుంచి అంతా తప్పించి తీసుకొచ్చి బాల్ అతనికి ఇచ్చాడు కదా, అతని పరిస్థితి ఏంటి? మీకు అర్థమవుతుందా? అది ఎవరు గుర్తిస్తారు తెలుసా? మీ కోచ్ గుర్తిస్తాడు. ఆ టీం యొక్క కోచ్ గుర్తిస్తాడు. అతను చూసి వెల్డన్ అని అంటారు. ఇతనే కాదు, అతనే చూసి వెల్డన్ అని అంటారు. అదేవిధంగా మన జీవితంలో కూడా మనం కూడా అలాంటి వ్యక్తులుగా ఉండాలి. మనుషుల ముందు ఘనత కాదండి. చాలా మంది వచ్చి వర్షిప్ లీడ్ చేయడానికి చాలా సంతోషిస్తారు, ఎందుకంటే ముందర ఉండాలి కదా. ఉండి ప్రీచింగ్ చేయడానికి చాలా సంతోషిస్తారు. బట్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ టు కమ్ at 4 o'clock and do the services. Not only our church but many churches. చాలా మంది కన్నిటి ప్రార్థన వచ్చి పాటలు పాడడానికి చాలా సంతోషిస్తారు. కానీ గంట సేపు మోకాల నుండి ప్రార్థన చేయి అంటే ఎవరు ఇష్టపడరండి. కానీ దేవుడికి ఏది ఇష్టమో? God wants that kind of a worship.
చాలా మంది అనాథ ఆశ్రమానికి వెళ్తాం, ఫస్ట్ మన సెల్ఫీలు పెట్టి అప్లోడ్ చేస్తుంటాం. గాడ్ ఇస్ నాట్ హ్యాపీ విత్ us. చాలా మంది హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు వస్తుంటారు. ఆ హెల్ప్ చేసి ₹1 ఇచ్చినా కానీ మనం 100 లైక్లు కావాలి. గాడ్ డజంట్ వాంట్ దట్. చాలా మందికి ఫస్ట్ ర్యాంకులు వస్తుంటాయి అవునా. ఒక అబ్బాయి అంటే చాలా కష్టపడ్డాడు, లేదా మీ జీవితంలో ప్రమోషన్ దొరికింది, ఆ ప్రమోషన్ ఏ విధంగా వచ్చింది అని, ఆ ప్రమోషన్ వచ్చింది లేదా ఫస్ట్ డిస్టింక్షన్ కొట్టారు, అందరు మిమ్మల్ని ఆ యొక్క టైంకి అభినందిస్తారు. కానీ మీరు ఎంత కష్టపడ్డారో అది ఎవరు చూడరండి. ఎంత కష్టపడ్డారు అంటే 12 గంటలు చదివారు, 20 గంటలు చదివిన రోజులు కూడా ఉంటాయి. అంటే ఎంత శోధనని తట్టుకొని, ఒకవైపు టీవీ మోగుతుంది, ఒకవైపు ఇంటర్నెట్, అన్ని కూడా తట్టుకొని మీరు ఫోకస్ చేసి మీరు చదువుతుంటారు కదా, దానికి ఎవరు అభినందించారు. కానీ మీరు పాస్ అయ్యారు కదా, దానికి అభినందిస్తారు. కానీ మనం ఎట్లా అయితే ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తుంటామో, దెన్ ఓన్లీ విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. అవర్ రూట్స్ ఆర్ అన్సంగ్ హీరోస్. మన క్రైస్తవులు కూడా ఆ మేరగా ఉండాలండి. సో దట్ యూ విల్ బి ప్రేస్డ్ బిఫోర్ ద లార్డ్ ఓన్లీ. బీ ఫెయిత్ఫుల్, బీ హ్యూమిలిటీ, సాక్రిఫిషియల్ లైఫ్. దయచేసి గమనించండి. దేర్ ఆర్ 2 kinds of trees. 2 రకాలమైన చెట్లు ఉంటాయండి. ఒకటేమో ఫలాలు కాసే చెట్లు, రెండో చెట్లేమో ఆ చెట్లని నరికి పొయ్యిలో పెట్టే చెట్లు. మనం ఏ రకమైన చెట్లుగా ఉన్నాము అని మనం గ్రహించుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి చెర్రీ వృక్షాన్ని నాటాడు అనమాట. ఒక వ్యక్తి చెర్రీ ట్రీని నాటాడు. చెర్రీ వద్దులేదు, మ్యాంగో ట్రీ ఒకవేళ ఫలాలు కాయాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది? 6 to 7 years. 6 to 7 years. ఆయన చాలా కష్టపడి మరి నాటి పెద్దగా చేసి, మొత్తం పోషణగా చేసి మొత్తం పెద్దగా చేస్తాడు. దాని తర్వాత చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట. చెట్టు పెరిగింది, నీడనిస్తుంది. 7 సంవత్సరాలైంది, 8 సంవత్సరాలైంది, 9 సంవత్సరాలైంది, ఫలాలుగా వస్తలేవు. సో అతను ఏం చేశాడంటే ఇమ్మీడియట్గా గొడ్డలు తీసుకురా అని దాన్ని నరికేస్తున్నాడు అనమాట. భార్య బయటకు వచ్చేసి ఎందుకు నరుకుతున్నావయ్యా, నీడనిస్తుంది కదా, మంచిగా చల్లగా ఉంది కదా, నీడనిస్తుంది కదా అని అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నాడంటే, నేను చెట్టు నాటిన ఉద్దేశము అది నాకు నీడ ఇస్తానని కాదు, అది నాకు ఫలాలు ఇస్తానని నేను విత్తనం నాటాను. మన జీవితాలు కూడా అదే అండి. నువ్వు పేరుకి మన క్రైస్తవులుగా చర్చకి వెళ్ళడము ఇది కాదు దేవుడు మనం సృష్టించినది. దేవుడు తన అమూల్యమైన రక్తాన్ని మనం ఓన్లీ క్రిస్టియన్స్గా 2 గంటలు కూడా రాకపోయి బ్రదర్ చెప్పడానికి మన క్రైస్తవులుగా దేవుడు రక్తం కార్చాడా? ఇచ్చే ₹1000 కానుక కూడా చాలా కష్టంగా ఇచ్చే క్రైస్తవులుగా దేవుడు మనం చేశాడా? మన నీతి క్రియ లోకానికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించు అనగానే మన ఇంట్లోనే కరెక్ట్గా ఉంటాం, అలాంటి క్రైస్తవులుగా మార్చాడా? ఏ విధంగా మనం క్రైస్తవులుగా మనం పిలువబడతామండి? మరి నిజంగా మనం ఫలాలు కాయకపోతే దేవుడు అలాంటి పనులే చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం తెలియజేసుకోవాలండి. లూకా 13:7 నుంచి చదవండి. Matthew chapter 3 verse 10. Matthew chapter 3 verse 10. ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్ల వేర్ల మీద ఉంచబడి ఉన్నది కనుక మంచి ఫలమును కాని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును. No root, no fruit. మరి దేవుని యొక్క గొడ్డలి సిద్ధంగా ఉండండి. మరి దేవుడు మన జీవితంలో we know what we are. అలాంటి ఒక నిజంగా ఫలాలు కాయని చెట్టుగా మనం ఉన్నట్లయితే మరి దేవుడు ఏం చేస్తారంటే వాక్యానుసారంగా ఆ చెట్టును అంటే దేవుడు కొట్టేసి కాల్చి వేస్తాడు, నరకంలో పడేస్తాడు అని రాయబడింది. యోహాను 15వ అధ్యాయంలో ఏ విధంగా ఉందంటే నో ఫ్రూట్ కాయలేదు అనే ఒక అంశంతో రాయబడింది. ఫ్రూట్స్ అంటే కొన్ని ఫలాలు అని రాయబడింది, ఇంకా ఫలాలు అని రాయబడింది. మచ్ ఫ్రూట్, వి షుడ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ లివ్ లైక్ ఎ ఫ్రూట్, లేదా కొన్ని ఫలాలు చూపించడం కాదు, అధికముగా ఫలాలు కాయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు.
మరి అలాంటి ఫలాలు కాయాలంటే నువ్వు నేను క్రైస్తవుడిగా నేను లోపల ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను బ్రదర్ అంటే సరిపోదండి, బయట కనిపించాలి. నేను లోపల అక్కడ ఉంటే చేసుకుంటున్నాను బ్రదర్ అంటే కాదండి, బయట కనిపించాలి. వాట్ యువర్ ఇన్సైడ్ ఈస్ విజిబుల్ అవుట్ సైడ్. మీకు అర్థమవుతుందా? మన జీవితంలో కార్యాలు జరుగుతలేవు ఎందుకు అంటే వీఆర్ లైక్ కాంప్రమైజింగ్ క్రిస్టియన్స్. వీఆర్ కాంప్రమైజింగ్ క్రిస్టియన్స్. ఆ విధంగా మనం ఉన్నట్లయితే మన జీవితంలో కార్యాలు జరగబట్టి. కానీ మనము దేవుణ్ణి మోసగించవచ్చు, మనము మానవులని మోసగించవచ్చు, మీరు దైవజనులను మోసగించవచ్చు, కానీ దేవుడిని మనం మోసగించలేము. మన జీవితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం చాలా చూసుకోవాలి. నిజంగా దేవుడు మనం దీవించాలి, ఆశీర్వదించాలంటే మనము ఫలాలు కాయాలి. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో we should bear fruit, otherwise we will be left behind అండి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ చాలా మందికి మన క్రైస్తవులుగా జస్ట్ చర్చ్కి వచ్చేసి వెళ్ళిపోవడమే కాదండి, మనము దేవుని యొక్క సువార్త ప్రకటించాలి. దేవుడు 9 ఆత్మఫలాలు ఇచ్చాడు. ఏంటంటే మనమందరం కూడా ప్రేమ, లవ్, జాయ్, పీస్, ఫెయిత్ఫుల్నెస్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చూస్తారు అంటే లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు చూడాలి. అవన్నీ చేయాలి అంటే మనము దాని యొక్క సాదృశ్యం పునాది ఏంటంటే మనము క్రీస్తులో విత్తనము నాటబడితేనే ద ఫ్రూట్ బేరింగ్ విల్ హ్యాపెన్. Amen. So you and I have to bear fruits. If you are not bearing fruits, we will be chopped off. The decision is ours. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో దేవుడు అదే అడుగుతున్నాడు. నేను గొడ్డలి ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఏం చేస్తాం అని మనం గ్రహించు. దయచేసి ప్రార్థన చేస్తాం. హల్లెలూయా. ప్రభా మీకే వందన స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సంఘం మనమందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తాం. ఒక 2 నిమిషాల్లో మనం ముగించుకుంటాం సంఘం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దయచేసి మనమందరం కూడా వాక్యానుసారంగా ఒక్కసారి మనం పరిశీలించుకుందాం. సో లెట్స్ ఆల్ జస్ట్ ఎగ్జామిన్ అవర్ హార్ట్స్. మనం కేవలం క్రైస్తవులుగా ఓన్లీ సంఘానికి వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నామా, లేదా నేను నిజమైన దేవుణ్ణి నా హృదయంతో దేవుని ఆరాధిస్తున్నానా? నా యొక్క ఫలాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? లోకంలో నేను ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాను? నిజంగా నా భార్యని నేను ప్రేమిస్తున్నానా, లేదా నా భర్తని ప్రేమిస్తున్నానా? నా యొక్క ఫలాలు దేవుని ఎందుకు చూపించి లోకంలో వాళ్ళని చూపిస్తే ఒక నీతిమంతుడైన జీవితాలు నేను జీవిస్తున్నానా లేదా అని గ్రహించాలి సహోదరుడు. మనం వెలుగుగా ఉండాలి లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి, అదేవిధంగా ఉప్పుగా ఉండాలని వాక్యంలో సెలవు చేస్తున్నాను. ఐ మీన్ లివింగ్ యాజ్ అ లైట్ అండ్ సాల్ట్. యేసు స్వామి సాయంత్రకాల సమయంలో దేవుడు మనందరితో మాట్లాడాడు. సహోదర సహోదరి, ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో దేవుడు మనందరితో మాట్లాడినట్లయితే నువ్వు పశ్చాత్తాపడి, అవును ప్రభా నేను ఒక క్రైస్తవుడిగా విఫలమై ఎన్నోసార్లు ప్రభా నీతి క్రియలు చేయకుండా ప్రభా నేను లోకస్తుడిగా లోకంలో ఉన్న వాళ్ళలాగా నేను ప్రవర్తించాను ప్రభా.
నీ యొక్క కృపని నేను వృధా చేసుకుంటూ ప్రభా, మీ యొక్క వాక్యానుసారంగా జీవించుకుంటా ప్రభా, ఎంతో సార్లు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాను అని మీ ప్రార్థన అయితే సహోదరి నేను నీ గురించి ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నాను. I want you to just lift your hands so that I can pray for you. మీ యొక్క హస్తాలు పైన చెప్పి దయచేసి అక్కడ చూడకండి. I will pray for you. Thank you, Jesus. Nasamastamo. Thank you, brother. Thank you, sister. Nasamastamo. Nasuraksha. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో వాక్యానుసారంగా మమ్మల్ని మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరచడానికి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం ప్రభా. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభా మీరు వాక్యానుసారంగా మమ్మల్ని మార్చి మమ్మల్ని బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. మా జీవితాల్లో మా యొక్క వేర్లు ప్రభా మీలో పటిష్టంగా ఉంచటం ప్రార్థనలో వాక్యంలో ప్రభా మేము విత్తనం నాటు ప్రభా. Lord, help us Lord to have a deeper relation with you, Jesus. We thank you and we bless your holy name. ప్రభా ఎవరైతే చేతులు ఎత్తి మీకు సమర్పించుకున్నాను మరి ఒకసారి వాళ్ళ చేతులు వాళ్ళని ఆశీర్వదించి వాళ్ళని బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తాం. ఈ ప్రతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Can we give a clap of Jesus? My request you to please stand up. We will sing a final song. My request the worship team to please come forward. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో we will give it to the Lord his thanks and special offerings అండి. And you can also give it to the Lord. స్కానర్ కూడా ఉంది, ఆ యొక్క స్కాన్ చేసి కూడా మీరు దేవుడికి మీ యొక్క విరాళాలు అర్పించవచ్చు. I request the worship team to please come forward. చివరి ప్రార్థన చేసుకుని మనం ముగించుకుందామండి. ప్రభా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం ప్రభా. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మంచి ఆరాధన అదేవిధంగా వాక్యంతో మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం ప్రభా. వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బ్రదర్ సిస్టర్ మీ పేరు పైన దీవించి ఆశీర్వదించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. దాని ప్రతి ఒక్క ప్రభా వారి యొక్క వేర్లు మీలో దాన్ని పటిష్టంగా ఉంచడం సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. అందరూ కూడా వాక్యం చదివి బైబిల్ చదివి ప్రభా విశ్వాసంతో ముందుకు ఎదుగుతూ ప్రభా మరి పరిశుద్ధ జీవితాలు జీవించి ఆ యొక్క ఆధిక్యత మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. దాన్ని మరి లోకంలో సాక్ష్యం చెప్తున్నాం ప్రభా. లోకంలో సువార్త ప్రకటించేలాగా మమ్మల్ని మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో మమ్మల్ని మమ్మల్ని వాడుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. మరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బ్రదర్ సిస్టర్ని ప్రేమ దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. వారి యొక్క దాన్ని చేసే ప్రతి ఒక్క పనిలో మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. వాళ్ళ పిల్లల్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. మీ నామని ఘనపరుస్తూ మీ నామని స్తుతిస్తూ యేసతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగేట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన ప్రేమ, కుమారుని యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం మనందరికీ తోడై ఉండుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. I want you to please sit down for a minute and say thanks to Jesus and you can leave.